ओम श्री साईराम साई अनंत साई कथा अनंत प्रशांति एक्सप्रेस आउ एक नूतन अध्याय को आपण मान को स्वागत करुच्ची मु शीतल स्वरूप। आज जे मुख्य अतिथि आम समस्तंकर अत्यंत परिचित श्रीजुक्त विपिन बिहारी पाणिग्राही मौसा। सांगठनिक स्तर में श्री सत्य साई सेवा समिति पारादीप समिति आवाहक भाव में तत्परवर्ती समय जगतसिंहपुर साई जिलार जिला सभापति भाव में गत वर्ष पर्यंत राज्य निर्वाहक एसआरपी दायित्व नेबा सहित वर्तमान श्री सत्य साई होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर राज्य निर्वाहक भाव में दायित्व तुलाउछंती। तत्सहित वृत्तिगत स्तर में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट डेप्यूटी चीफ मेकानिकल इंजीनियर भाव में अवसर ग्रहण करिसेंती। तेबे विलंब न करिकी चलंतु सुनिबा मौसा मुहरु भगवान श्री सत्य साई बाबा तांकर दिव्य यात्रा। साईराम मौसा। साईराम। केमिति अछंती? भला। आज अध्याय को आपन को स्वागत। आज ये अध्याय आरंभ करिया पूर्व भगवान को थोड़े टिके आह्वान करिवा। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। हमें सर्वप्रथम आम जानिया को चाहिबू जे भगवान श्री सत्य साई बाबा को आपण केबे और किपरि जानिले? मु जेतले प्लस 2 पढुथली, मु रेभेन्सा प्लस 2 पढुथली, गाँ को आसे जेतले मझिरे आम घर पाखे जने भाईना से भगवान फोटो रखी पूजा करथले, मझे मझे भजन करती। तो सेठी मु किस्सार अटेंड करथिले। तो सेठी भगवान जानिले, मु तांका पर बही किछि आनी पढिथिले। सेठी प्रथम भगवान को जानिले। से बही पढ़ी कि आपण भगवान को जानिया को पाइथिले? से बही पढ़ी कि भगवान को जानिला पर आपण भगवान बोली तांको प्रति केमिति विश्वास आसिला? बही रे जहाँ पढ़िले अन्य मान का अनुभूति एवं भगवान को जो भजन अटेंड कले से मोटे दृढ़ विश्वास आसला जे निश्चित जन साधारण लोक नुहंती। तो भगवान को बही पढ़ी कि आपनकर भगवान प्रति विश्वास आसिला। तो सेही भगवान को आपण केबे जाई कि प्रशांत रे देखिया पे मनस्थ करथिले? एटा 1974 मसिया कथा। मो प्लस 2 फर्स्ट इयर रेभेन्सा पढ़ुए। ता पूर्व मु ठाकुर निगमानंद सरस्वती जीवनी पढ़ी जोटा मत बहुत भल लगी। स्वामी शिवानंद सरस्वती ब्रह्म साधना बहीटा पढ़ली। मत बहुत माने इच्छा है मुझे संसार रही संसार त्याग करी। जेहेतु मुझे भगवान को जान सारे भगवान पर दृढ़ विश्वास अच्छी तेणु से ठीक कल मु भगवान परमिशन नहीं करी मु संसार त्याग करी। तो 1974 जो प्रथम सरला आईएससी फर्स्ट इयर सरला तापर मु घरे न कहीकि मो घर छाड़ी चली गली। एवं सेतोले पाखे मात्र 21 टंका थाए मो पाखे। एवं सेठू मो कटक रु टिकेट कली भाईजाग पर्यंत ट्रेन रे। भाईजाग जाए पहुंची सेठू आगू जीव पैसा न थाए। तेणु सेठी ओह्लैकि मो प्लाटफर्म रे बुलुची। जड़े भद्रक दे मत पचारचंती जे एठी कहीं बुलचंती कुआड़ जिवे। मैं जो कहली प्रशांत जी बिल से प्रशांत तो बहुत बाट केमी जीव मुझे कहली मुझे चल चल जी से ना एत बार तो जापर से किसी पैसा देले। से पैसा नहीं पुणी ट्रेन में गली विजयवाड़ा। विजयवाड़ा पहुँचा पुणी परवर्ती अवस्था जीवा पैसा नाला मो पाखे। तेणु विजयवाड़ा चल चली गली गुंटूर। एवं गुंटूर जो पहुँचली गुंटूर पहुँचला गुंटूर पुणी गुंटाकल देकर धर्मभवन दे टिकेट कली। धर्म पहुँचला प्रशांत जावाई पैसा न था सेठू धर्मभवन प्रशांत पुणी चल चली गली। एवं जाकर इवन बाटर खाया एत पैसा न था। बाटर जो पोखर सब थे पोखर पानी पीऊ लोक मैंने सब पानी नौ पोखर से तो पोखर पानी नौ पीवाई सब पानी पीकर जा प्रशांत पहुँचली। एवं प्रशांत पहुँचला तो भगवान मध्य प्रशांत नथिले। प्राय प्रथम 10 दिन खंडे सेमती से भजन अटेंड कर रहू। एवं सेठी जड़े केवल गोटे सेट था गणेश सेट थाए गेट पाखे से मुझी सेट इंचार्ज जे थे से भजन जानते घरे से सेट मत से भजन करती। सेठू किसी प्रसाद से करती से आमको खाया दिखती। से प्रसाद खाई आम था। भगवान आसी 10 दिन पर आसी पहुँचले। पहुँचला भगवान का दर्शन पाद दर्शन मिलता जो तो भगवान से कथबार्ता करने सुजोग पाई नी। से भितर से जो भगवान नथिले जो समय भितर से समय जो पिला से मोर एका बयस जन पिला संगे देखा साक्षात होता से लोकाल पिला
से जन ओल्ड डिवोटी फैमिली କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେମିତି କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ପିଲାଟି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଥାଏ ସେଇଟା ଆମେ ବସି କଥା ହେଉଥାଉ ଭଗବାନ ନଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ବସି ସିନେମା ଗୀତ ଗାଉଥିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଲାଇନରେ ବସିବୁ ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ବସିକିରି ସିନେମା ଗୀତ ଗାଉଥିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡାକିକିରି ଚକୋଲେଟ୍ ହଉ ବିଭୂତି ହଉ କିଛି ହିଁ ତାକୁ ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପିଲାଟି ତ ସିନେମା ଗୀତ ଗାଉଛି ଏବଂ ସେ पर्टिकुलाली जो बॉबी सिनेमा तो रिलीज होता है से गीत से सब गाउए तो मुझे आश्चर्य भगवान ताकू एत भल पाए सिनेमा गीत गाँव भगवान कथा तो चिंता करनी कौन कौन पे भगवान ताकू एत प्रसिद्ध बा भगवान भल पाँच जब परवर्ती अवस्था माने अनुभव कली से भगवान प्रति केते आसक्त थिला माने से भगवान जो स्टूडेंट नथिला किंतु भगवान यूनिवर्सिटी चाकरी पाइला आम संगे सेवार बहुत समय काम करची एवं मो अनुभूत केते भगवान प्रति केते अनुरक्त भगवान कौन पे भल पाए आम केवल वर्तमानटा देखू बा बाहर जिनस देखू भगवान भितरटा पूर्व सब कथा जापारती देखते से भगवान एत अनुभव मैंने भल पाते से परवर्ती अवस्था अनुभव कले जाओ मूसा निश्चित भाव में समस्त जीवन में प्रथम प्रशांति यात्रार अनुभूति गोटे अलग थाए आपण प्रशांति ताठू बहुत भिन्न रही तो सहित जो आप बही गोटे देखिए आप भगवान प्रति विश्वास आसला मनस्थ कले प्रशांति जीवाई तो ता भर आपणकर मनस्थ करते कौन पे आप गोटे बीतस्पुर आसीला आपणकर ये मोहमय संसार प्रति आप बीतस्पुर आसीगला आप मनस्थ कले जे मु भगवान को परमिशन कि हिमालय को पलैबी तो हिमालय जाकि आप प्रशांति दर्शन कले भगवान को स्वयं शरीर में जो विश्वास बही रे आसला से भगवान को आप शरीर देखुं तार अनुभूति किभଳି रही मु तो से अनुभूति कथा तो कहीपरि मैं सेटा किंतु भगवान जो मुझे देखिली 10 दिन पर मोर अनुभव गोटे अलग प्रकार माने प्रथम दर्शन जो कहते प्रथम दर्शन ही तार छापटी रही जाए से प्रथम दर्शन ही मुझे जहाँ प्रथम बही पढ़ी जहाँ भाई या भीतर प्रथम दर्शन कला बेलू मोर विश्वास आहरी दृढ़ है जे प्रकृत में यही हूँ सबकि यही हूँ जीवन लक्ष्य से विश्वास मोर दर्शन पर ही आसला सीटे दर्शन पर आपरी विश्वास दृढ़ता पलि आसी भगवान बोली आप ग्रहण कर भगवान को जीवन में सब जगह मानिकी चली जो प्रशांति फेरिले मूसा भगवान को शशरे दर्शन कलापर आप निश्चित जानते भगवान गोटे निज हाथ में संगठन तैयारी करछंती से संगठन सहित आप संपृक्ति आसला तो से संपृक्ति किभଳି भाव आसला एक्चुअली मुझे फेरिली प्रशांत से मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते जाइली पुणी घर को आसला पुणी सेकेंड ईयर जॉइन कली तापर से पीरियड तापर इंजीनियरिंग बुर्ला इंजीनियरिंग कली पुणी इंजीनियरिंग पढ़ली मेकानिकल इंजीनियरिंग एवं 80 रे इंजीनियरिंग पास कली से पीरियडटा पूरा डिस्कनेक्ट ना भगवान सहित ना ऑर्गेनाइजेशन सहित मुझे ऑर्गेनाइजेशन विषय भी जान नी विशेष किसी 80 रे पास कलापर 81 एप्रिल में जॉइन कली पारादीप पोर्ट ट्रस्ट रे जॉइन कला सिटीजन मोर रिलेटिव श्रीजुक्त विधान मिश्र से रोते पारादीप पोर्ट रे तो मुझे घर गला घर पाखटा मंदिर थिला तो घर भर प्रथम गली से जानी मंदिर ये आम सत्यसाई बाबा मंदिर अच्छी एवं सेठी भजन रेगुलर भजन कराऊपर भजन गलापर मु ऑर्गेनाइजेशन विषय जानी एवं ऑर्गेनाइजेशन सागर इनवल्व हेली एवं ऑर्गेनाइजेशन इनवल्व होला परे भाई श्री अंतर्जय पट्टनायक और अन्य जो भाई मान से सहित मत परिचय है जहाँ को साहय नहीं ऑर्गेनाइजेशन आगू जावाको आग गोड़ बढ़ेली मूसा निश्चित भाव में आप पछकू फेरिबा आपड़ कहते मोहमय संसार आपण प्रति बीतस्पुर आसी आप हिमालय पड़िया को बसते किंतु आप प्रशांति आसला आप बहुत बड़ा परिवर्तन है आप निज पाठपढ़ा को आप गुरुत्व देकी पारादीप पोर्ट रे जॉब कले आप दायित्व को आप ग्रहण कले ग्रहण करापर ये सब हूँ भगवान का संकल्प भगवान संकल्प बिना जमी पत्रटे हलेनी तो आपंकर भगवान का संकल्प भगवान संगठन में संपृक्ति आसला भगवान का संगठन संपृक्ति भितर आप मुझे जानी जे आप समिति स्तर रु राज्य स्तर पर्यंत दायित्व बहन कर चली तो यही समय यात्रा बा अनुभूति कौन आपंकर रही प्रथम संगठन जो मिसिली 1981-82 आमर गोटे आई कैंप कराइला पारादीप पोर्ट रे जोटा सेठिका लोकल स्कूल कराइला स्कूल आजबेस्टस स्कूल माने ऊपर छात आजबेस्टस थिला एवं आई कैंप समय से गोटे साइक्लोन होता साइक्लोन ने आई कैंप पूरा आई कैंप में बहुत सेवा करूँ मैं से लोक मानकर पूरा 7 दिन पाखापाखि रही पड़ता आई कैंप आखि ऑपरेशन पर डॉक्टर निखिल महांती से सैठ थे पारादीप पोर्ट रे से ही कैटरेक्ट ऑपरेशन आउ जन डॉक्टर आसते ऑपरेशन करते
ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସବୁ ଥାଏ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବେନି ବା କାଳ ଲେଉଟେଇବେନି କଥା କହିବେନି ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବୋଧେ ପୁରା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଛାତ ଉପରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରେ ଯାଇଥାଏ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଡକ୍ଟର ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କହିଲେ କାହାର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆଖି ଖାର କିଛି ଖରାପ ହେଇନି ଯଦିଓ ଆଜି ବି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପବନରେ ଛାରକାର ହେଇଯାଇଥାଏ ଘର ଭିତର କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କାହାର ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇନଥିଲି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କନଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସେ କଥା ଜାଣେ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ହିଁ এই পরীক্ষা নেলে ভগবান পাখে সে দায়িত্ব আখি পতাড়ি জগুলে পেসেন্ট মান দায়িত্ব নেলে বহুত সুন্দর ভাবে তো মৌসা এই যে জর্নি ভিতরে গুরু দায়িত্ব আপনার নেলে যে সমিতির রাজ্যস্তর পর্যন্ত এবে বি আপনার রাজ্যস্তরের দায়িত্বরে বি অনেক তো এ ভিতরে আহরি বহুত কিছু ঘটনা ঘটি বহুত কিছু চমৎকার রয়েছে ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେ 80ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଭିଲେଜ୍ ନିଆ ହେଇଥିଲା ଫୁଲବେଲାରୀ ବୋଲି ସେ ଗାଁଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ପୁରା ଗାଁ ମାନେ ନଈ ପଠା ଭିତରେ ସେ ଗାଁଟି ବନ୍ୟାରେ ପାଣି ପଶି ଆସେ ତ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ସେବା କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଉଞ୍ଚା କରିବା ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଏବଂ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହିଁ କରିଥିଲୁ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତାର ଅବଶ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠି କଲୁ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସ୍ ବେୟର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ସାହା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ କାମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେବା କାମ ମୁଁ କଲି ସେଠି ମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧ୍ୟାନ କରେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେଠି ଯେଉଁ ସେବା କାମ କରି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲି ସେଦିନ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟି ଏତେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଅନୁଭୂତି ତା ଆଗରୁ କେବେ ପାଇନଥିଲି ତେଣୁ ସେବାରୁ ଯେ ଭଗବାନ ଏତେ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଅନୁଭବ କଲି ସାଇରାମ ମଉସା ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସମିତି ଆବାହ କଲେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସମିତି ପାରାଦୀପର ସମିତି ଆବାହକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେଟା କୋଉ ମସିହାରେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବୋଧେ 90 କେତେ ହେଇଥିବ ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି 90 କେତେ ହେଇଥିବ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇ 90 କେତେ ବୋଧେ ମୁଁ ସମିତି ଆବାହକ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଭା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ 11 ହେଇଥିବ 2011 କି 12 ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମୂଷା ଆପଣ ମନେ ଥିବ 99 ର ମହାବାତ୍ୟା ପାରାଦୀପ ଜିଲ୍ଲା ତ ନୁହଁ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନଥିଲେ ବି ସଂଗଠନ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସେବା ଦଳ ଗୋଟେ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ ହୁଏତ ଆପଣ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଫେସ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଲୀଳା ଥିଲା କେମିତି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେ ଏତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଟିକେ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିପାରିବି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲି ଆମର ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ପାରାଦୀପରେ ସେଠି ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଉପର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଆମ ତଳେ ଆଉ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ସେତେବେଳକୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ଖାଲି ପବନ ହୁଏ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସେନି ସମୁଦ୍ର ପାଣି କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ କଲୋନୀରୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରର ପୁରା ଝରକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ପବନରେ ତାଙ୍କ ଘରଟି ଆଗରୁ ଦେଇ ହେଇଯାଇଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲିନିଂଟା ଏବଂ ସେ ତଳୁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କିଏ ଖୋଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଆମେ ମରିଯିବୁ ଏବଂ ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସେ କଥା ପବନ କିଛି ଶୁଭୁନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଖିଲା ଫେଣ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଜଣେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ପାଣି ଯାହା ହଉ ସେ ଅଣ୍ଟା ଉପରୁ ପାଣି ଆସିକିରି ତାଙ୍କ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପୁଣି ଉପରକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ଚାଲିପାରେନି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟେକି ଟେକିରି ନେଲୁ ଯଦିଓ ସେ ବାଲ୍ୟ ବିକାଶ ପିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ ବୋଧେ 8-9 କ୍ଲାସ୍ଠୁ ତାକୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ରୋଗଟି ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ତାର ହଲିଲାନି ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ପୁଣି ଉପରକୁ ନେଲୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏବଂ ଆମ ଘରେ ସେମାନେ ରହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ପର୍ସନାଲ ସେଠିକାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଛାତ ପୁରା ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ସେଠି ହେଇଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରେ ଯାଇକରି କ'ଣ କେମିତି କରାହେବ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେତେବେଳେ ସମିତି କନ୍ଭେନର ଥିଲି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲୁ କାମରେ ଜଣେ ଉମା ଦିଦି ବୋଲି ସେ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନେଇକରି ଏବଂ ସେ ପାରାଦୀପରେ ଆମର ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ରୋଷେଇ ମାନେ ମଣିଷମାନେ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ ଗଲୁ ଆମେ ସେଠିକା ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁନି ଯେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି କରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଶବ ତ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ମଣିଷଙ୍କ ଶବ ଗଛରେ ଲାଗିକି ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାହେଇନଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଗଲୁ
ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ଆଖିରେ ତ ଭାସି ଉଠେ, ଭୟରେ ଥରି ଉଠେ, ଛାତି ଥରି ଉଠେ ଯେ ଏମିତି ଯେ ଫେସ୍ କରି ହୁଏ ବୋଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗଲୁ, ସେ ଗାଁ ନା ପାଖ ଗାଁ ଅବଶ୍ୟ, ଗାଁ ନା ମନେ ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କଥା ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନି। ଏବଂ ସେ କଥା, ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ନୁହଁ, ଅନେକ ଷ୍ଟୋରି ଏମିତି ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଠି ନେଇକିରି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକିରି ଗଲୁ ଆଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା କଥା, କାହାର ଘର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭାସି ଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିବା ଦୂର କଥା ତ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲୁ, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ସେ କଥା ବହୁତ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ହଁ ଆମେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି, ସାହାଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଠିକ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା, କାରଣ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲା ତାର ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା, ତ ଭଗବାନ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଏଠି ମୋ ସହ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଉମା ଦିଦିଙ୍କ କଥା, ଯେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଯେଉଁ ବହୁତ ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ବାହାରୁ ବି ଆସିଥିଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ଟିମ୍ ବି ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସେବା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କିଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଯାତ୍ରା? ସେମାନେ ପୁରା ସବୁକିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଡାଲି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ବି ତାଙ୍କର ଡିଭୋଟି, ମାନେ ସବୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମ କେବଳ କହୁଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ରୋଷେଇବାସରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲୁ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇବାସ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ଼ ଟିମ୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ। ଏବଂ ସରିଲା ପରେ ସେଇ ଟିମ୍ଟି ପ୍ରଶାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଟିମ୍ରେ ସେ ଆସିନଥିଲି, ସେଇ ଟିମ୍ଟି ଆମ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା ସବୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆସିଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ, ଆମ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଟିମ୍ରେ ନଥିଲି, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବା ଟିମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସେ ଆପଣ ସମିତି ଆବାହକରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାହକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ SRPର। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହୁଏତ এই SRP ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ଏତେ ଅବଗତ ନଥିବେ, ତ SRP ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କ'ଣ ଟିକେ ଆମ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ତା ସହିତ এই SRP ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଭିତରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ମା ଈଶ୍ୱରମା ଦିବ୍ୟ ମାତା, ଯେଉଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାତା, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ 3ଟା ଜିନିଷ ମାଗିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଜୁକେସନ୍, ଗୋଟେ ୱାଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଉପରେ। ତ ଏଇ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଉପରେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ SRP ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ତାର କିଛି ଟିକେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି ଟିକେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। SRP ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ପୁନର୍ବସତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁନର୍ବସତି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେ 1200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ହୃଦ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକି ଆସିଲେ ବା ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିଲା ଯେ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା 1200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ତେଣୁ ଏଠି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ସେମାନେ କରିବା କଥା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଆମର ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେ ହେଡ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍, ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଶେଖର ରାଓ ଯିଏ ଥିଲେ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି, ଡାଇରେକ୍ଟର ବାଙ୍ଗଲୋର ହସ୍ପିଟାଲର ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇକିରି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସେତେବେଳେ 93-94 କଥା, ହସ୍ପିଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 91ରେ, 93-94ରେ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଜଣେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଜଣେ ତାର ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆସିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲେ 2 ଜଣ ଯାଙ୍କର ଭଲ୍ଭ ଖରାପ, ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କର ଭଲ୍ଭ ଖରାପ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାଙ୍କର ଭଲ୍ଭ ଖରାପ, 2 ଜଣ ଭଲ୍ଭ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ କରିଦେବୁ ଫ୍ରିଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ପୁଅ ବା ଝିଅ 2 ଜଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ 1000 ମାସକୁ ଅତି କମ୍ରେ 1000 ଟଙ୍କା ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେତିକି କରିପାରିବ ତ, ଯେ ନ କରିପାରିବ ଆମର ଅପରେସନ୍ ବେକାର ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍କଟମୟ ହେବ। ସେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ଖାଲି ପୁଅର ମୁଁ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବି, ଝିଅର ଅପରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଝିଅ ଯିଏ ଭିତରକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଅଲୋଡ଼ା ଯେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ବାହା ହେଇ ଚାଲିଯିବ, ତାର ଅପରେସନ୍ ନହେଲେ ଚଳିବ ବୋଲି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ସେଦିନ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି,
तापर डॉक्टर यही क्वेश्चन भगवान पचार भगवान कौन पचार सागे सागे भगवान पचार जे आम कम कौन ऑपरेशन कर परवर्ती अवस्था कि तत्व देखा चाह करूँ मेडिसिन दौनु एवं से दिन ठीक है परवर्ती अवस्था मेडिसिन दबा जो मैंने से आभेलेबुल एवं तांकर परवर्ती अवस्था कथा बुझा एवं से बेस करी बोधे मुझे जहाँ जानी एसआरपी कार्यक्रम 2011 मसीह आरंभ होती कर्णाटक और बांग्लोर एवं आमर 2017 मसीह आमर ओडिशा रे कार्यक्रम आरंभ है जो थे कि आमे जो मैंने एसआरपी भलेंटियर अच्छु से मैंने आम एसआरपी पेसेंट घर को जीवु विशेषकर जो मैंने भल ऑपरेशन होती कारण से प्रति मासरे ब्लड टेस्ट कराब एवं तांकर डॉक्टर कंसल्टेशन रे मेडिसिन चेंज हम कम बेसी कराब जो मेडिसिन से खाऊे और यहाँ जीवन सारा चलो तेणु सेटा जोटा अनेक अधिकांश लोक करती तीनोटी कारण पे गोटे हूँ से सचेतन न था द्वितीय हूँ से सक्षम न था करने तृतीय हूँ से अवहेला गोटे हूँ सचेतन न था गोटे हूँ सब मानते सक्षम न था तृतीय जानी अवहेला तेणु यही तीनोटी कार्य आखि रखी आम से मन पकई दो बारंबार तेणु आम ठीक कराई जे अति कम वर्ष को 2 थर होम विजिट कर ये जो भल पेसेंट प्रत्येक मसरे फोन में कंटाक्ट कर मेडिसिन खाऊन ना ब्लड टेस्ट कर विषय आज्ञा निश्चित बहुत सुंदर कार्यक्रम भगवान दिव्य कार्यक्रम एवं यहाँ हूँ केवल सत्यसाई हॉस्पिटल सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन गोटे ही ऑर्गेनाइजेशन जी कि सत्यसाई हॉस्पिटल परवर्ती केयर नौ जोटा कि अन्य कौन पृथ्वी सारा अन्य कौन जगह यहाँ कराऊना नहीं निश्चित भाव में मोसा कारण आम जी जानी आप जो कहते सचेतन कथा था से सक्षम भी नुहति कारण आमर मेडिकल लाइन सिस्टम भी से जे कारण आम बहुत लोक जापारती बहुत जिन जापारती तो जिते आपण जाखिर पहुँचती जिते गोटे पेसेंट पाखे कारण से तो जानी ना देह खराब है कारण देह खराब जो मौसा जिते असुस्थता आसी जाए से मनीष विव्रत हो जाए ये ऑपरेशन होगा जाऊँगी से पुणी ऑपरेशन होकर सुस्थ होकर फेरुची सचेतन रोनी कि जापानी आपण मैंने जहाँ पाखे देवदत्त भाया पहुँचती तो निश्चित आप अनुभूति फिल करेंगे अनुभूति आप निश्चित अनुभव करेंगे तो से किसी अनुभूति रही एक्चुअली से जो मैंने प्रशांति बांग्लोर ऑपरेशन होती से गोटे प्रेमर बल भर आसता एठी जो पहुँचा घरे से गोटे भैक्यूम अनुभव करती जे सेठी आमको एत केयर नौले डॉक्टर हूँ सेवा दल हूँ पारामेडिकल स्टाफ हूँ कि एठी आसला से प्रेमर से अनुभूति से पाती तो से आमको गोटे भलेंटियर साधारण लोक भावती आम जो खबर दो आम आज जाऊँ बोली से कहती घर पाखे सब कहते आज साई बाबा आम घर को आम जो पहुँचू से खुशी हो जाती जे प्रकृत बोधे से भावती जड़े किए माने घर जड़े बहुत बड़ गेस्ट किए आसछन्ति तेणु एवं से जिते खुशी होती तांकर खुशी रे देखिले आमको बहुत खुशी लगे एवं आमको लगे जे प्रकृत में आम जाइचु सेठी जो सेवादल हिसाब से मैंने गोटे सार्थक आम जीवा गोटे सार्थक है प्रेम से भल पाइबा देखला मुहर से उज्ज्वलता देखला एवं यही थर आम थे गोटे पेसेंट घर को जाइलु बोधे जगतसिंहपुर जन पेसेंट घर को से अनेक दिन धरी से जड़े झील पिलाटे से अनेक दिन धरी से तार ना ब्लड टेस्ट कर मेडिसिन खाई तो बापा जो पचारू बापा नहीं से झीलटी कहूँ जे बापा आमर चाकरी करते मद्रास एवं मद्रास जो चाकरी करते तापर जो कोरोना पर चाकरी चली जाइए घरे ए खाया ना तेणु मुझे बापा केमी कहि मोर मेडिसिन दरकार मोर ब्लड टेस्ट दरकार बोली तेणु मोर सेमती जे 3 दिन जीवन भगवान रखते रही मोर मेडिसिन खाया दरकार नहीं कि ब्लड टेस्ट करा दरकार नहीं से आम ठीक करूँ आम तो जदि यही पेसेंट घर आगुरी आसी पारि ताहले बोधे आउ कि साहाय्य कर आमर गोटे मतलब निहायत आडप्ट करिया पेसेंट मान को जो पेसेंट किसी यही जमी कहला जे आमर खाया घरे ना आम केमी मेडिसिन खाइबी तो से दिन मेडिसिन से आसले तो ब्लड टेस्ट करने फ्री कराऊँ मेडिसिन आम पैसा दौचु एमती अनेक जगह कराऊँ केवल ये ना अनेक जगह मतलब पेसेंट मैं आडप्ट कराई गोटे पेसेंट जब से आम एसआरपी जान नु 2011-12 कथा आम पारादीप समिति पाखर से पिलाटी भजन मंडल कन्भेनर थिला
এবং ଭଲ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାର କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ଅପରେସନ୍ କ'ଣ କରିବା କଥା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନୁ। ସେ ନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଏ ନା ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ପିଲାଟାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ଏଇ କଥା ନ କରିକି ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଯେଉଁ ସମିତିରେ ଭଲ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଷା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଯେଉଁ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ତ ଚାଲିଗଲେ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇ ଗଲେ ଭଗବାନ ଯେ ଦେଲେ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇଭଳି ସକ୍ଷମ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ମାଧ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ ଆମେ ବୋଲି ଜାଣିଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଛେ। କାରଣ ଭଗବାନ ବି କହନ୍ତି ନା ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ କିଭଳି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି, ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, SRP ଇନଚାର୍ଜ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାହକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ SRPରୁ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମାନେ ଏଇଟା ବ୍ରଡ୍ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଗଲା। ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ କିଛି ସେଭଳି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ନେଲି ଏଇ କିଛି ଦେଇ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରୁ, ତେଣୁ ମୋର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସଚେତନ କରିବା ବା ଯେଉଁମାନେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବା କ'ଣ କରିବା, ସେତିକି ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି। ତ ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ଆ ଭିତରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ। ମଉସା ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନଠୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା। ପଛରେ ଆପଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଥା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ସେବା, ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବାର ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଥର ପାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1983 ମସିହାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରେନିଂ, ଫାଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରେନିଂ କରାହେଉଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ପାରାଦୀପରୁ 5 ଜଣ ଭାଇ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଏବଂ ତାପରେ ବୋଧେ ଯାହା ମୋର ଯାହା ମନେ 5-6 ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେବା ସେଠି କରୁ। ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ବୋଧେ 85 ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସରେ ବୋଧେ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି ଭାଇ ଶ୍ୟାମଲ ସୁର, ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଚୋରି ଇତ୍ୟାଦି ପକେଟ୍ ମାର ବହୁତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ କେତେଟା ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯଦି ଚୋରି ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ମୁହଁ, ଆମକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇବା। ତ ବିଶେଷ କରି ବାଥରୁମ୍ ପାଖରୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଶୁଅନ୍ତି ସେଟ୍ ପାଖରୁ ସେଠି ସବୁ ଚୋରି ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ କେତେ ଜଣ 2 ଜଣ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ବାଥରୁମ୍ ପାଖରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ। ଏବଂ ଭଉଣୀ ଯିଏ ସେ ଥିଲେ ବିଜୟୱାଡ଼ା କଲେଜର ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ, ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ 5-6 ବର୍ଷ ଝିଅ ଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେଠି 2 ଜଣ ଭାଇ, ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲ ଜଣେ ମୁଁ ଯାଇ 2 ଜଣ ଗାଧେଇବା ଡ୍ରେସ୍ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲୁ ସେଠି। ଏବଂ ଭଉଣୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକରି ସେଠି ରଖିଲେ, ଝିଅକୁ ଜଗେଇ ସେ ଗଲେ ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ, ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ। ଏବଂ ବାଥରୁମ୍ ଗଲା ପରେ ଝିଅଟି ସବୁ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମାନେ ମା କହିକି ମା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ଟି ସେଠି ରହିଲା। ଏବଂ ଏଇ ସେନ୍ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଦେଖୁଥାଉ ବାହାରୁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିଲା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକିରି, ଏମିତି ଆଡ଼୍ ସାଡ଼୍ ଚାହିଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ତା ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ସେ ତା ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଲୁଙ୍ଗିଟେ ଉଠେଇକିରି ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା ଏବଂ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ଆମେ 2 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେହେତୁ ୱାଚ୍ କରୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସେ ଟ୍ରାପ୍ କଲୁ, ଧରିଲୁ ଏବଂ ଧରକୁ ନେଇ ଗଲୁ। ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ଅନୁଭୂତି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଜଣେ ଭଉଣୀର ଛୋଟ ଝିଅଟି ବି କେମିତି ଆମକୁ ଅନୋଇଂଲି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯେ ଆମକୁ ଚୋରକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ବହୁତ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆମେ ଧରିବା ପକେଟ୍ ମାର୍କୁ ଧରିବା ଏବଂ ଏସବୁରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅନୁଭୂତି। ଏବଂ ତାପରେ ସେବା କାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜନ୍ମଦିନ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ସେବା କାମ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବୋଧେ କିଛି କରାହେଉନଥାଏ, ଫଙ୍କସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରାହେଉଥିଲା। ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାୟ ସାନିଟାରୀ ସେବା କାମ ଦିଆହୁଏ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ସେବା କାମ ଆମେ ବାଥରୁମ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଆସିବା ସେଇଟା କରିବା। ବୋଧେ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ 90 ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ବୋଧେ ହେଇଥିବ, ବୋଧେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ହେଇନଥାଏ। ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଡ୍ରେନ୍ର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ସେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଆମୁଣ୍ଡ ସମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଥାଏ କେଉଁଠି ଜାମ୍ ହେଇକିରି। ଏବଂ ସେଠି ମୋର ମନେ ଅଛି ବୋଧେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ ଫେରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ପାଣି ପୁରା ବୋହିଯାଉଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଥିଲୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ସେଇଠି ଯାହା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଲୁଗା ବଦଳେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିକିରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ପାଣି ସିଧା ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ମାନେ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସେବା କରିବାର।
ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ ସେବାରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବଣ୍ଟନ କରେ ସେଠି ସଫା କରିବା ଏବଂ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସେବା କରିବା, ଏଇସବୁ କାମ ଆମକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ କେତେ ଥର ପାଖାପାଖି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେଣି? 2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ଏବଂ 2000 ମସିହା ଯାଏ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଧେ ଯାଇଛି, ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲୁ ସେବା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ, ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ତ ସେ ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ବି? ଏବେ ସେବାଟା ଯେଉଁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମଦିନ ସେବା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ମୋର ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲି। ତାପରେ ବୋଧେ ରେଗୁଲାର ବୋଧେ ଜଏନ୍ କଲି 2017-18ରୁ। ରେଗୁଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ସେବା କାମ ଥରେ ଦୁଇଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେବା କାମରେ। ସେ ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା କଥା ତ କହିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ସେବାର ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ, କାରଣ ଭଗବାନ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେ ସେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତି ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସାନିଟେସନ୍ ସେବା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଯେ ସାନିଟେସନ୍ ସେବା ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେବା ଦଳମାନେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେବା କରନ୍ତି। ଆପଣ ବି ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ବି ଏବେ ବି କହିଲେ। ତ ଏଇ ସେବା ପରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଦ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେବା ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ପାଦ ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି। ଭଗବାନ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆଇ ଟୁ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ସେବା ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଦର୍ଶନ, ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ପାଦ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ସହ ଆସିଲା, ମୋ ଭଗବାନ ଆଉ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି, ପାଦ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେବା ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦ ଦର୍ଶନ, ତାପରେ ନର୍ମାଲ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ପାଦ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଯେ ଭଗବାନ ପାଦ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ସବୁ ସେବା ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବାରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସୁଯୋଗ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ତ ତା ସହିତ ମଉସା, ମୁଁ ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଲା, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ଏଇସବୁ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ଲୀଳାଖେଳା କରିଥିବେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଇଥିବେ। ତ ସେଇ ଟିକେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଟିକେ। ଚାକିରି ଜୀବନର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଠି। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି କଲି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ, ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ଘର ଆଣିଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ମୋର ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଥାଏ ସେଦିନ। ଏବଂ ହଠାତ୍ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ୱାଗନରେ ଆଇରନ୍ ଆସେ, ଅନଲୋଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଷ୍ଟାକ୍ ହୁଏ ବା ଜାହାଜରେ ଲୋଡ଼ିଂ ହୁଏ। ଏବଂ ସେଇ ଅନଲୋଡ଼ ୱାଗନରୁ, ରେଲୱେ ୱାଗନରୁ ଅନଲୋଡ଼ ଚାଲିଛି, ହଠାତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣ ଗୋଟେ କନଭେୟର ଲାଇନରେ ବହୁତ ଜୋର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାପରେ ସେଟା ଚାଲିପାରିବନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବହୁତ ଦିନ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା, କୌଣସି କିଛି କ୍ଲୁ ପାଇଲୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଏବଂ ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ୱାଗନର ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟା ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ସେଇଠି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ଆମେ ତ କିଛି କାରଣ ପାଇପାରୁନୁ, ତେଣୁ କ'ଣ ଯଦି ହେଇଛି ସେଠି ମାନେ କେମିତି ଏଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ହଠାତ୍ ତାପରେ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ତାର ପାଖାପାଖି କିଛି ଅସୁବିଧା ଯେ ଗଲି, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିଲା ଗିୟର ବକ୍ସ ମୋଟର, ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପୁଲିରେ ହିଁ ଧୂଳି ଲାଗିଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମନକୁ ଆସିଲା ଧୂଳିଟି ସଫା କରିଦେବା ପାଇଁ, ଅନିବିନି ଭାଇ ଧୂଳି ଲାଗିଥିଲା, ଧୂଳି ସଫା କଲା ପରେ ତାର ନର୍ମାଲି ଚାଲିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ମୁଁ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଏଇ ଛୋଟ କଥାଟି ପାଇଁ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ବଡ଼ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କୃପା ବଳରୁ ହିଁ ତାହା ଟାଳି ଯାଇପାରିଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଉସା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରେଣ୍ଡର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ବା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଭଗବାନ ପାଖରେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍ ଉପରେ କିଛିଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ କଲେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଉସା, ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରର ଯାତ୍ରା ହେଉ, ପାରିବାରିକ ସ୍ତର ଯାତ୍ରା ହେଉ, ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ତର ଯାତ୍ରା ହେଉ, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଥିବ, ନହେଲେ ଏତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବାଟା ସହଜ ନୁହଁ। ତ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା?
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାରଣ ପିଲା ଦି ଜଣ ତ ବାଲ ବିକାଶ ପିଲା ଥିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ 100% ସପୋର୍ଟ ରହୁଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଏବଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କାମ ଛାଡ଼ିଲେ ଘରେ କମ୍ ସମୟ ରହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଘର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ କରେ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କାମ ଆମ ପାଇଁ ସମାନ, ଚାକିରି କାମ ହେଉ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କାମ ହେଉ, ତେଣୁ ସବୁ ଘରେ ଫୁଲ୍ 100% ସପୋର୍ଟ ଘରୁ ମିଳୁଥିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଆଜିକା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକତା ସମୟରେ ଏବେକାର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ହୁଏତ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଟପ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ସ୍ତର ହେଉ, ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ହେଉ କି ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା। ତ ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସେ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସଂଗଠନ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରହିଲେ, ତାପରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଜୀବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ କୌଣସିଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିନି, କାରଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଚାକିରି ଜୀବନରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଟ୍ ଦି କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାକିରି ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କାମ କରିନି କି ଆଟ୍ ଦି କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଚାକିରି କାମ କରିନି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ମାନେ ଚାକିରି କାମ ସରିଲା ପରେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କାମ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଘର କାମ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କାମ ହିଁ ଭଗବାନ କାମ, ତ ସେଇଆକୁ ରଖି ଯଦି ଆମେ କରିବା, ସେଇଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଫିଲ୍ କରି ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଗଡ୍, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ତ ଆପଣ ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ହଉ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ, ଯାହା ବି ଥାଉ, ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରିଥାଉ ତା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ ବୋଲି ଭାବିକି କରିବା କଥା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଛି, ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିଛି ସେମିତି ଅନୁଭୂତି? ମୁଁ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପ୍ରାୟ 90% ପିଲା, 98% ପିଲା ବୋଧେ ଅବାଟରେ ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ସେଇଠି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେ ବାଟରେ ଯାଇନି। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛୁ, କାରଣ ଭଗବାନ କୃପା ପରେ ହିଁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆମେ ଆସିପାରୁଛୁ ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃପା ନଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ମଉସା, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ତରରୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ତାକୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଆପଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି, ତ ଏବେ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ସାଇରାମ, ବାର୍ତ୍ତା ମୋର ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଦୋହରାଇବି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମେସେଜ୍। ମୁଁ ଦୁଇଟି କଥା ଏଠି କହିପାରେ। ପ୍ରଥମଟି ଗୋଟେ 1990 ଦଶକ କଥା, କନଭୋକେସନ୍ ଡ୍ରାମା। ଭଗବାନ ତ ଡ୍ରାମା ସବୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଭଗବାନଙ୍କର ଲେଖା, ମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ ହିଁ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ହୁଏ ଏବଂ ଡ୍ରାମାର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲେ, ଭଗବାନ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡ୍ରାମାର ସବ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଥାଏ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ। ଏବଂ ସେଠି ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ ବନବାସ ହେଇଛି, ସେଠି ଭୀମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମରି ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ବନବାସ ମିଳିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତମେ ହିଁ ସବୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏବଂ ଭୀମ ଯେମିତି ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ରାଗୁଛୁ, ତୋ ରାଗଟେ ଏଇଟା କ୍ରୋଧମ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ରୌଦ୍ରମ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଭଗବାନ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ରୌଦ୍ରମ ହେଉଛି ମାନେ ଅଧର୍ମଟା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତଳିତଳାନ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତମର ଯେଉଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ସେଭ୍ କରେ ଯେଉଁ ରାଗଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ରୌଦ୍ରମ। କି ନିଜର ଅହଙ୍କାରରୁ ଯେଉଁ ରାଗଟା ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରୋଧମ। ତେଣୁ ତୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ଏଇଟା ରୌଦ୍ରମ ହେବା ଦରକାର, କ୍ରୋଧମ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେହେତୁ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ତୋ ଗୁରୁଜନ, ତୁ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିବୁନି, ତୁ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ, ତୋର ଯେଉଁ ରୌଦ୍ରମ ତଳକୁ ଚାହିଁ କହିବୁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ଆମର ଆଚରଣ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫିଲ୍ କରିବନି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହଟ୍ କରୁଛୁ। ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ମେସେଜ ଯେ ହେଲ୍ପ ହେବର ହଟ୍ ନେବର, ତେଣୁ ଆମ କଥା କାମ କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ହଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କ ମେସେଜ ଏଇଟା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେସେଜ ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସମୟ ହେଉନି,
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଘର କାମ ହଉ ଆମେ କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାମ ସମୟ ହେଉନି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଣେ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନୁ ବୋଲି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତ IT ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ସମୟ କାହିଁ। ଭଗବାନ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କେହି ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଭଗବାନ ମୋତେ ସମୟ ଦିଅ ବୋଲି? ତୁ କେବେ କାନ୍ଦିଛୁ କି ମୋ ଫଟୋ ଆଗରେ ଯେ ମୋତେ ସମୟ ପାଉନି, କାମ କରିପାରୁନୁ ବୋଲି? ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଦି ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍, ଆଇ କୁଡ୍ ହାଭ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ କରିବେ ଯେ କେଉଁ ସମୟ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କଥା ମୋର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ବା ମୋର ଯାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଇଛି, ଆମ ଆଚରଣଟି ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଗଠନରେ କାମ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଉସା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜିକା ସମୟରେ, ଯେ ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ସମୟ ଭିତରେ କାହାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କହିଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ସେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ, ସେ ସମୟର, ସେ କାଳାତୀତ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ କଲେ, ଖାଲି ଆମର ସେ ଭୋକ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦରକାର, ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶରଣାଗତି ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେଲେ ହେଲ୍ପ ଫେଭର ହଟ୍ ନେଭର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି ତାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦୁଇଟା ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇପାରିବେ। ଆମେ ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ପଥକୁ ଭଗବାନ ତାକୁ କେମିତି ଗାଇଡ଼ କରିକି ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା। ତତ୍ ସହିତ ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ମଉସା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେଦ ଗାଆନ୍ତି, ବେଦ ପାଇଁ ବହୁତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଗାୟକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫେଭରେଟ୍ ଭଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସବୁ ଭଜନ ତ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ ହିଁ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନର ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା। ମୁଁ ମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ନା ଭଜନ ଗାୟକ ନା ବେଦ ଗାୟକ, କିନ୍ତୁ ଭଜନ ବେଦ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଜନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଭଜନ ମୁଁ ଗାଇପାରିବିନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଜନ ମୁଁ ଗାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଜନ, ମାନେ ମୁଁ ସମିତିଆ ଭଜନ ସ୍ତରର ଭଜନ ଗାୟକ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଜନ ଗାଏ ସେଥିରୁ ଯଦି କହିବ ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ। ଗୋପାଲା ରାଧା ଲୋଲା, ଗୋପାଲା ରାଧା ଲୋଲା, মুরলী লোলা নন্দলালা, সাই মুরলী লোলা নন্দলালা, গোপালা রাধা লোলা। ଧନ୍ୟବାଦ ମଉସା, ଆପଣ ଏବେ ସମୟ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ବନ୍ଧା, ସମୟ ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ଆଜି ହୁଏତ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇବାବାଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିଥିବ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯାତ୍ରା ଶୁଣିବାର। ତ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ। ତ ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ସନ୍ତକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର 100ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ସନ୍ତକ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମଉସାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବା ଯାହା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ବୃତ୍ତିଗତ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ପାଥ୍ୟ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ସେ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଉସା। ଆମେ ମଉସାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କାମନା କରିକି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଜୟ ସାଇରାମ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଉସା ଶାନ୍ତି ପାଠ ସହ ବିରାମ ଦେବା। ସାଇରାମ। शांति शांति शांति। समस्त
समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साईराम। साईराम।